भाग्य सेई मानकु साथ देइथाय बंधुगण जो माने निजर लक्ष्य पूरण पाई दिन राति परिश्रम करिथांते। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। बंधुगण 2025 मसीहा मे मास अत्यंत महत्वपूर्ण, कारण एही मासरे ग्रह मानकर राशि परिवर्तन रही। बृहस्पति, राहु, केतु, बुधंकर राशि परिवर्तन सहित प्रति मास भली रविंकर मध्य राशि परिवर्तन रही। बृहस्पति मे 14 रे वृष राशि मिथुन राशि को चलन करेंगे। राहु केतुंकर चलन रही मे 18 रे, रविंकर चलन मे 15 रे एवं बुधंकर राशि परिवर्तन रही मेष राशि को मे 7 तारिख रे। आजिर एही ज्योतिषिक कार्यक्रम कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई। कन्या राशि मंथली प्रेडिक्शन मे मास किपरि रहिबो, कौन रही ग्रह मानकर स्थिति एवं कौन रहिबो प्रभाव, सबकिछि शिक्षा, स्वास्थ्य, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, भाग्य, कैरियर, बिजनेस विषय रे डिटेल्स रे आलोचना करिया। बंधुगण एही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जेउ मानकर कन्या राशि और कन्या लग्न सेमानंग पई एही वीडियो अधिक फलप्रद रहिबो बोली हमर विश्वास। ग्रह गोचर स्थिति मे मासर किपरि रही कन्या राशि पई आसन देखिबा। आपणकर राशि रे केतु, सप्तम रे राहु, शनि, बुध, शुक्र, एकादश रे मंगल, नवम रे बृहस्पति एवं रवि अष्टम भाव रे अछंती। सर्वप्रथम आमे देखिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मे मासरे। फर्स्ट हाउस हमर स्वास्थ्य, हमर इम्यूनिटी रो भाव, हमर शरीर। लग्नाधिपति हेले बुध, सप्तम रे रहउचंती एवं लग्न रे केतु अछंती। 18 मे परे केतु जीवे सिंह राशि को एवं राहु आसीबे कुंभ राशि को। स्वास्थ्य क्षेत्र रे सेमिति किछि मेजर इश्यू नाही, जेहेतु बुध सप्तमाधिपति षष्ठाधिपति सहित रहिचंती। स्ट्रेस रहिबो, काम न सरिया पर्यंत आपण फ्री ही परिबेनी, कामर चापरे रेस्टलेस रहि पारंती। ट्रैवल रहिछि, खाद्यपेय उपरे ध्यान देबाक पड़िबो, माइंड डाइवर्ट रहिबो। ई समय आपणकर कौनसी काम जदि करूछंती धीरे धीरे चलिबो। ऑफिशियल मैटर जदि देखिबा ताले जेउ काम को आपण एकाथरे करिबा कथा 10 थर दौड़िया पड़िबो। ता फल रे आपणकर मेंटल स्ट्रेस बढ़िबो। जे मानकर बीपी अछि, कोलेस्ट्रोल अछि, डायबिटीज पेशेंट से माने एही मासरे टिके कंट्रोल रे रहिबे। ओवर थिंकिंग रहि पारे। जे माने मीडिया लाइन रे काम करछन, जे माने जर्नलिज्म रे अछंती, जे माने होस्टिंग करूचंती, एंकरिंग करूचंती, जे माने न्यूज रीडर, पोर्टफोलियो बनाउचंती, सेमानकर बिजी शेड्यूल्ड, बारंबार ट्रैवल, इंडोर आउटडोर फल रे हेल्थ प्रॉब्लम रहि पारे। काश, कफ, थंडा, अदिनिया ज्वर ए सब रहि पारे। जे माने स्पीच देउचंती सेमानकर गळा रे जंत्रणा मध्य होई पारे, हेडाक रहि पारे, माइग्रेन इश्यू ए सब रहि पारे। ओवरऑल जदि कहबी स्वास्थ्य 70 ରୁ 80% भल रही। मेजर इश्यू किछि नाही, किंतु छोट मोट इश्यू मास सारा देखेबो। एबे आलोचना करिबा विद्यार्थी मानक विषय रे। पंचम भाव शिक्षार भाव, पंचमाधिपति शनि सप्तम केंद्र रे अवस्थान करछंती। बुध शुक्र राहुंग सहित रहिछंती एवं बृहस्पति नवम भाव रे रहिछंती, पंचम भाव को दृष्टि देउछंती। विद्यार्थी मानक पई एई मास बहुत भल रहिछि। हायर स्टडी क्षेत्र रे जे देखिबा ताले जे माने टेक्निकल लाइन रे आगु को बढ़िया पे चाहउछंती, मेकानिकल क्षेत्र रे डिप्लोमा डिग्री करिया पे चाहउछंती, आईटीआई फिटर किबा इलेक्ट्रिशियन रे कोर्स करिया पे चाहउछंती, किबा जे माने एमबीए बीबीए पे एंट्रेंस अछि, जे मानकर जॉब पे जे माने कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर होउछंती से मानको बेटर रिजल्ट मिलिबो। क्लास प्रमोशन एग्जाम रे भल परसेंटेज आनिबार जोग रही। भल कॉलेज रे सिलेक्शन है, एडमिशन हो पारे। जे माने बैंकिंग रे कोचिंग नेबा को चाहउछंती, बैंक एग्जाम देउछंती, किबा जे माने लॉ करिया पे चाहउछंती, एलएलबी करिया पे चाहउछंती, विचार विभागीय शिक्षा क्षेत्र रे कैरियर करिया पे चाहउछंती, तांको पई बहुत भल रही। बृहस्पति एवं मंगल पंचम भाव को देखुचंती, पाठपढ़ा क्षेत्र रे भल रहिबो, किंतु केतेबेले केमती पाठपढ़ा क्षेत्र रे मूड स्विंग रहिबो। आपणकर इच्छा अनुसार आपण पाठ पढ़िबे, कारण पंचमाधिपति शनि राहु सहित मे 18 पर्यंत रहउचंती। तेणु 18 मे परे
ଯେତେବେଳେ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହଟିଯିବ ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ, ଫିଫ୍ଥ ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଏକାଠି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟିମେସି ବଢ଼ିବ, କନେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏଇ ମାସରେ। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବ, ପୋଲାଇଟଲି ଚାଲିଥିବ, ହଠାତ୍ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ରହିବ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ବି ଏହାର କୌଣସି ମେଜର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପଡ଼ିବାର ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏ ମାସରେ। ଶନି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ସହିତ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ହିଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଏ। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ନବମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମେ 14 ପରେ ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ହିଁ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବିଜି ରହିପାରନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରିବ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବରେ 4ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ମେ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ତାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମନରେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସପ୍ତମପତି ତ୍ରିକୋଣରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମେ 14 ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସବୁ ଉଙ୍କି ମାରିବ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯୋଗ ରହିଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହୋଇପାରେ, ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ହୋଇପାରେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ନବମ ଭାବ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନ୍ୟୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କାମ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ମେ 18 ପରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ରହିଛି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଦଶମାଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ, ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ମେ 14 ପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚୁରିଟିର ସହିତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହୋଇ ପିଓରିଟିର ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି କି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କୁଲ୍ କାମ୍ ହେଇକି କାମ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଆସିବେ। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାବର ଅଧିପତି, ହାପିନେସ୍ ଭାବର ଅଧିପତି, ରହିବେ ଦଶମ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଭିତରେ କାମ କରିବେ। କେତେବେଳେ ଯେ କାମ ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଦଶମରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ିବ, ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବେ। ଜବ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ର ବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ମେ 18 ପରେ ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ। ରାହୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର କରିବ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମର ଭଲ ରହିବ। MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର୍ ବି ଆସିପାରେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହୋଇପାରେ, ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରମୋସନ୍ର ସହିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ର ଲୋକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମେ 14 ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପଡ଼ିବ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବ୍ୟବସାୟର ଭାବ। ସପ୍ତମରେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହିତ
ଡିଲ୍ ହୋଇପାରେ, ନ୍ୟू କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିପାରେ, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ପୁଣି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ ମେ 18ରେ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ। ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ସର୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ଏହି ମାସରେ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ 80ରୁ 85% ଭଲ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାର ସୋମବାର ନିରାମିଷ ରହିଲେ ଭଲ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେ ମାସର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।